Good morning, students. Today we are going to see lesson 14, transportation in plants and circulation in animals. Let us see the introduction now. Transportation. What is transportation? Transport means to carry things from one place to another. So in plants, water absorbed by the roots have to reach entire plant, and the food synthesized by the leaves have to be distributed to all parts of the plant, right? So this is how transportation takes place in the plants. What is circulation then? Circulation is nothing but responsible for transport of various substances in human beings. It is composed of heart, arteries, veins and blood capillaries also. Okay. So, have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root and transported to leaves? யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? ரூட்டில் வாட்டரை எப்படி அப்சார்ப் ஆகி சாயில்லேருந்து வாட்டர் எப்படி அப்சார்ப் ஆகி அது செடிக்கு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது? யாராவது அதை பற்றி யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? Okay. Water and mineral salts absorbed by the roots reach all parts of the plant through the xylem. Hope you might have studied these terms in your lower classes. Xylem, phloem, vascular bundles இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். ஸோ இந்த xylemங்கிற டிஷ்யூ மூலயமா தான் ஹோல் பார்ட் ஆஃப் தி பிளான்ட்டுக்கு வாட்டர் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஓகே. Similarly, the food synthesized by the leaves are translocated to all parts of the plant through the phloem. Phloemum நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருக்கலாம். Phloem are the tissues which will transport the food materials to all parts of the body. Okay. The bulk movement of substances through the vascular tissue is called translocation. So what is translocation? மொத்தமாக இந்த xylem and phloem கேரி பண்ணி போகிற மெட்டீரியல்ஸை ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது பிளான்ட்டில். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் translocation. Got it? Now let us see the image how the plant transports the water and food. You can see here the roots absorbs the content, the minerals and salts, and it is passed to the other parts, transported to other parts. Since it is a small plant, it can pass very fast. Okay, the time is very less, transpiration time will be very less. But here in the coconut tree, it is very high, right? The height of the coconut tree is larger. So how come these xylem and phloem will transport the content till the tip of that leaves? So that matters here. So the distance travelled here is very high. So have you ever wondered how in animals the useful substances are transported to another cells? Do you have any idea? Yes. It is because of the circulatory system. So the circulatory system consists of the circulating fluids, the blood and the lymph, and the heart and blood vessels, which form the collecting and transporting system. What do you mean by that? Circulation and just flowing of the fluid. ஓகே. ஸோ இப்போ அனிமல்ஸோ இல்லை மற்ற ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதர் ஆர்கனிசம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸில் பிளட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா? தட் இஸ் தி சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம். ஓகே. ஸோ ஹார்ட்லேருந்து பிளட்லேருந்து ஹார்ட் வெசலுக்கு, அப்புறம் கிட்னிக்கு, பிரெயினுக்கு, எல்லா இடத்துலையுமே இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் மூலயமா தான் பாஸ் ஆகுது, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது பிளட். ஓகே. What are the means of transport in plants? In plants, there are three modes: by diffusion, by active transport, and by osmosis. Let us see one by one in the further slides. Diffusion. What is diffusion? Diffusion is nothing but
the movement of solid, liquid and gaseous molecules from a region of higher concentration to the region of their lower concentration without the utilization of energy is called diffusion. See, இப்போ சாயிலில் வாட்டர் இருக்கும் இல்லையா, வாட்டர் அண்ட் அதர் மினரல்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே ரூட்ஸ் வழியாக அப்சார்ப் ஆகி பிளான்ட்டுக்கு எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் போகணும். இப்போது சாயிலில் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் தான் இருக்கும். மீன்ஸ் வாட், நிறைய மினரல்ஸும் நிறைய வாட்டரும் இருக்கும். அப்போ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே இருக்குது? சாயிலில். ஓகே, ஸோ சாயிலிருந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் அண்ட் பிளான்ட். இதில் வந்துட்டு கம்மியாக தான் வாட்டரும் ஆஸ் வெல் அஸ் மினரல்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஹையர் சாயிலில் இருக்க ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து பிளான்ட்டுக்கு லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போகிறது தான் டிஃப்யூஷனுங்கிறது. ஓகே, கிளியர்? ஷல் ஐ ரிப்பீட் தட்? The movement of solid, liquid and gaseous molecules from a region of higher concentration to a region of low concentration without the utilization of energy is called diffusion. So, no energy is required for diffusion. Okay. This is the active transport. What is active transport? Already in the previous video I had shown that some energy is required to transport the substances from one boundary to the another boundary. Okay, so what, some energy is required to transport the substances from lower concentration to higher concentration. இப்போ வீட்டில் மேபி மோஸ்ட் ஆஃப் இன் யோர் ஹவுஸ் சம்ப் இருக்கும் வீட்டில், ரைட்? OHT டெரஸ் ஃப்ளோரில் மேலே வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, அதாவது OHTனா ஓவர் ஹெட் டேங்க், ரைட்? இப்போது நம்ம ஒரு மோட்ரு போட்டால் தான் கீழே இருந்து பம்ப் பண்ணி தண்ணி மேலே போயிட்டு ரீச் ஆகும், டேங்க்குக்கு ரீச் ஆகும். சிமிலர்லி சம் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தி ரூட் டு அப்சார்ப் தி வாட்டர் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் சாயில். ஸோ ரூட்டுக்கு வந்துட்டு எப்படி வாட்டர் போகும்? ரூட்லேருந்து இப்போ செடியோட டிப் வரைக்கும் போகணும், முளைச்சி வருது இல்லையா, அது வரைக்கும் போகணும். எப்படி போகும்? சம் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட் ஸோ தட் தி ரூட் கேன் அப்சர்வ் தி வாட்டர் as well as other substances and it pumps those substances to the tip of the plant, till the tip of the plant, and it can be distributed over the paths, right? So this is called active transport. So what is active transport? The membrane bound proteins use energy to carry substances across the cell membrane, hence they are often referred to as pumps, right? These pumps can transport substances from a low concentration to the higher concentration, hence it is called as what? Uphill transport. Next is osmosis. So this is one means of transport of the solvent. What is osmosis? Osmosis is the movement of solvent or water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. So this process is carried out till an equilibrium is reached. So osmosisனா லோவர் கிளாஸில் நீங்கள் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஆஸ்மோசிஸ்னால் என்ன? ஒரு சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர், ஏதாவது ஒரு லிக்விட் வந்துட்டு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். எப்படின்னா இன் பிட்வீன் தோஸ் டூ ஏரியாஸ் there will be a semi-permeable membrane. Through that only the substances are transported. Okay, this process is carried out till the equilibrium is reached. What do you mean by that? Equilibrium na ரெண்டு இடத்துலையுமே ரெண்டு ஏரியாவிலையும் lower concentration as well as in higher concentrationல same amount of substances molecules இருக்கணும், so that the equilibrium can be reached. Okay, next is plasmolysis. What is plasmolysis? First see this figure. In this you can see the center portion, the protoplasm is there. This is a normal plant cell, whereas here the plasmolysed plant cell, you can see here the plasmolysed plant cell. It means what na, the content வந்து shrink ஆகி உள்ளார ஒரு பார்ட்டா இருக்கு. Okay, so what do you mean by plasmolysis? Plasmolysis na shrinkage of protoplasm away from the cell wall. So protoplasm எல்லாமே shrink ஆகி இருக்கும். ஸோ ஏன் இந்த ஷ்ரிங்க் ஆகுதுன்னா டியூ டு தி லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். செடி வந்து வாடி போயிடுதுன்னா காரணம் என்ன?
தெர் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். செடியில் உள்ள ஈரப்பதம்லாம் போயிடுது இல்லையா, வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகிடுது ஃபுல்லாகவே. ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகும், பிளான்ட் செல்லில் உள்ள கண்டென்ட்டும் ரொம்ப சுருங்கிடும், ஷ்ரிங்க் ஆகிடும், ட்ரை ஆகிடும். ஓகே, that is called plasmolysis here. So what are the parts you can see here in the normal plant cell as well as in plasmolysed plant cell? The cell wall, the protoplasm and the nucleus. Plasmolysed plant cell loss of water nu நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, imbibition is a type of diffusion in which a solid plant material absorbs water and gets swelled up. ஸோ இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இதுதான் வந்துட்டு இன்பிபிஷன்றது. பிளாஸ்மோலிசிஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட். பிளாஸ்மோலிசிஸ்னால் என்ன ஆகுது, வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடுது, ஐ மீன் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அக்கர்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். இன்பிபிஷனில் அப்படியே வந்து அப்சர்வ் ஆகும் வாட்டர். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள், அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் பை ட்ரை சீட்ஸ் அண்ட் கிரேப்ஸ். இப்போ ஒரு ட்ரை கிரேப்ஸை தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும், வாட்டர் அப்படியே அப்சர்வ் ஆகி ஸ்வெல் ஆகிடும், ரைட். ஆர் சீட்ஸ், ஒரு சீடு ஏதோ ஒரு விதைகளை வந்துட்டு நீங்கள் சப்ஜா விதை சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சர்பத்துலாம் போடுவாங்க. ஸோ அந்த விதையெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு வச்சாலே அது என்ன ஆகும், அப்சார்ப் ஆகி அப்படியே உப்பி வந்துடும், ஸ்வெல் ஆகி வந்துடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் that process is here it is called as imbibition. Is it clear children? So in this picture what can you see, the root have water absorbing unit. ஸோ இந்த பிக்சர் என்ன தெரியுது, ஒரு ரூட் இருக்குது, மேலே அப்பர் பார்ட்டில் யூ கேன் see the region of maturation, in the middle region of elongation and the bottom you can see region of meristematic activity. ஸோ ரீஜன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன்றதுனா ஃபர்ஸ்ட்டு ரூட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கோ அதுதான் ரீஜன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வளர்கிற ரூட்டு வேர் தான் வந்துட்டு மெச்சூர் ஆகும், பெருசாக வளர்ந்து போகும். நெக்ஸ்ட்டு நடுவில் இருக்கிறது மெரிஸ்டமெட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, அது வந்துட்டு இலாங்கேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இலாங்கேட்னா என்ன, நீளமாக வளர்ந்துட்டே போகும். அட் தி டிப், ஐ மீன் தி எண்ட் ஆஃப் தட் ரூட் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, அந்த நடு ஸ்டெம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அது கீழே தான் வந்து ரூட் கேப்புங்கிறது இருக்கும். ஓகே, ரூட் கேப்னு என்ன பண்ணுன்னா இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி ரூட். Okay, so this is what root hair water absorbing unit. Pathway of water absorbed by roots. Here you can see the root hair cell. Picture nalla parunga image. Root hair cell, root cortex cell, xylem vessels. Enna irukku, root hair cell, root cortex cell, then xylem vessel. Xylem enna pannum, வாட்டரை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும், ரைட். ஸோ அந்த ஜைலமுக்கு வாட்டர் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா த்ரூ கார்டெக்ஸ். ஸோ கார்டெக்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா ரூட் ஹேர்லேருந்து வருது. ஸோ தி ஆர்டர் ஷுட் பி, ரூட் ஹேர்ஸ் என்ன பண்ணும், வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணும், அதை வந்துட்டு கார்டெக்ஸ், நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பிளான்ட் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜியில், டைகாட் ஸ்டெம் அண்ட் மோனோகாட் ஸ்டெம் ஆர் டைகாட் ரூட் அண்ட் மோனோகாட் ரூட்டோட கிராஸ் செக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அதில் யூ கேன் சி தேர் ரூட் ஹேர் இருக்கும், எபிடமஸ் இருக்கும், தென் கார்டெக்ஸ் இருக்கும், தென் நடுவில் டிஷ்யூஸ் இருக்கும், ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ரூட் ஹேர்லேருந்து வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகி கார்டெக்ஸ் போகும், கார்டெக்ஸ்லேருந்து வெசலுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிடும், ஐ மீன் ஜைலம்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி பாத்வே ஆஃப் வாட்டர் அப்சார்ப் பை ரூட்ஸ். பாத்வேனா என்ன, வழி, இந்த வழித்தடத்தில் தான் இந்த வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஓகே, here you can see the types of movements of water into the root cell. See the image, just observe it. What can you see here? Apoplast, symplast. What is that? Apoplast pathway, symplast pathway. Apoplast na enna அப்படினா, first நீங்கள் இந்த image observe பண்ணுங்க. Cell wall is there, plasma membrane, Casparian strip, plasmodesmata, endoderm, பெரிசைக்கிள் செல்ஸ். ஓகே, இது சேம் ரூட்டு தான், அதை என்லார்ஜ் பண்ணி நம்ம பார்க்குறோம் அதில். ஓகே, ஹியர் அப்போப்ளாஸ்ட்னா என்னென்னா வாட்டர் எப்படிலாம் மூவ் ஆகுது உள்ளார அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இந்த பாத்வே. ஏற்கனவே பாத்வே படித்தோம் இல்லையா, அது 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ஒன்று அப்போப்ளாஸ்ட், இன்னொன்று சிம்ப்ளாஸ்ட். இந்த அப்போப்ளாஸ்ட்ன்றது என்னென்னா, யூ கேன் see here in between தி செல்ஸ் நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வழியாக தான் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது, கரெக்டாக, தட் இஸ் அப்போப்ளாஸ்ட். வேறு சிம்ப்ளாஸ்ட் என்ன ஆகுது, வாட்டர் இஸ் கிராசிங் ஓவர் தி ஆர் இட்ஸ் பாசிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ தி செல்ஸ், ஒரு செல்லுக்கு உள்ளாரையும் போய் பாஸ் ஆகி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது, கரெக்டாக. ஸோ திஸ் இஸ் சிம்ப்ளாஸ்ட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அப்போப்ளாஸ்ட் பாத்வே? தி அப்போப்ளாஸ்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் occurs exclusively
through the intercellular spaces and the walls of the cells, right? எங்கே போகுது? இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேசஸ் மூலயமா போயிட்டு செல்லோட வால்க்கு ரீச் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அப்போப்ளாஸ்ட் பாத்வே. நெக்ஸ்ட் இஸ் தி சிம்ப்ளாஸ்ட் பாத்வே. சிம்ப்ளாஸ்ட் பாத்வேயில் எப்படி போகுது? water molecules move to the adjacent cells through the plasma membrane, cytoplasm and plasmodesmata. Okay, so cells உள்ள through, the word here is த்ரூங்கிறத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அது வழியாக போகுது. ஓகே, செல்ஸுக்கு உள்ளார த்ரூ தி பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன், சைட்டோபிளாசம் அண்ட் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா, இது வழியாக தான் இந்த சிம்ப்ளாஸ்ட் பாத்வேங்கிறது அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன்? Transpiration is the evaporation of water from the aerial parts of the plant, especially through stomata in leaves. Transpiration என்ன அர்த்தம்? என்ன சொன்னோம்? எவாப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர். இப்போது டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்னா என்ன பார்ப்போம். புல்னா என்ன? இழுக்கிறது. ஓகே, சரி, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா வீடியோ, அதில் என்னாச்சு, சின்ன பிளான்ட் இருக்கும், அதில் ஒரு சின்ன செடியில் ரூட்லேருந்து டிப் ஆஃப் தி பிளான்ட் வரைக்கும் வாட்டர் வந்து பாஸ் ஆகும்னா, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்னா ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸில் தான் அது போகும் இல்லையா? இப்போது ஒரு தென்னை மரம் இருக்குது பெருசாக, இல்லை பனைமரம் இருக்குது, அப்போ கோகனட் ட்ரீயில் ரூட்லேருந்து டில் அந்த ஹைட் வரைக்கும் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் வாட்டர்? ஸோ தெர் இஸ் சம் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்டு. ஸோ புல் பண்ணணும். ஓகே, கீழே இருந்து வாட்டரை இழுக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல். ஸோ ஆஸ் வாட்டர் இஸ் லாஸ்ட் ஃப்ரம் தி லீவ்ஸ், ப்ரெஷர் இஸ் கிரியேட்டட் அட் தி டாப் to pull more water from the xylem to the mesophyll cells. This process is called transpiration pull. இப்போ ஏற்கனவே வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் என்ன ஆகும்? லீவ்ஸ்லேருந்து வாட்டர் லாஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த வாட்டர் லாஸ் வந்துட்டு இட் அக்கர்ஸ், வாட்டர் லாஸ் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அதில் செடியில் உள்ள வாட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகும்? ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் கிடச்சிரும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது. அப்போ அந்த பிளேஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் வாட்டர் ஹேஸ் டு பி replace there, right? So what transpiration pull வந்து நடக்கும். This process called what? Transpiration pull. Factors affecting transpiration. What are the factors affecting transpiration? Transpiration என்ன சொன்னேன்? removal of water or loss of water. இதான் transpiration சொன்னேன். எப்போல்லாம் லாஸ் ஆகும் வாட்டர் செடியிலேருந்து? டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது, அதாவது நல்ல வெயில் காயும் போது என்ன ஆகும்? டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆச்சுன்னா செடி வாடி போயிடும். ஏன் வாடி போகுது? நிறைய வாட்டர் அதுலேருந்து லாஸ் ஆகிடுது, அதனால தான் வாடி போகுது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் இஸ் வாட்? டெம்பரேச்சர். செகண்ட் இஸ் தி லைட். லைட்னா என்ன? டைரக்ட் சன்லைட் தான். ஓகே, ஸோ இதனாலேயும் என்ன ஆகுது? டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதிகமாகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹியூமிடிட்டி. வாட் இஸ் ஹியூமிடிட்டி? ஈரப்பதம் இல்லை மாய்ஸ்சர், இதுதான். ஸோ ஒரு ட்ரிசல் பண்ணுற டைம்லையோ இல்லை மான்சூன் பீரியடில் செடி வந்து நல்லா பச்சை பசையில் தழைச்சி வளர்ந்துருக்கும். ஏன் அப்படி இருக்குது? ஏன்னா அப்போ ஈரப்பதமாக இருக்கிறதுனால செடியில் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன் கம்மியாக நடக்கும், டிக்ரீஸ்டு டிரான்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தி விண்ட் ஸ்பீட். விண்ட் ஸ்பீட் மே டிஃபர். நல்ல காற்றடிக்கும் போது புயல் வேகத்தில் அடிச்சதுன்னா என்ன ஆகும்? சீக்கிரமாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குதோ இல்லையோ சீக்கிரமாக செடி செத்து போயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஹியர். யூ கேன் see that in this இமேஜில் பாருங்கள், காட் செல் அண்ட் டர்ஜிட் அண்ட் ஃப்ளாசிட் கண்டிஷன். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் எங்கே நடக்கும் சொன்னேன்? லீவ்ஸில் உள்ள ஸ்டொமேட்டாவில். ஸோ ஸ்டொமேட்டாவில் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் ஆகிடும். செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, காட் செல்ஸ் ஷ்ரங்கன். ஸோ என்ன ஆகுது? இன்பிட்வீன் நடுவில் உள்ள காட் செல்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ள ஸ்பேஸ் வந்துட்டு எம்டி ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ ஸ்டொமேட்டா வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுது. வேறஸ் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் யூ கேன் see ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன். இட் மீன்ஸ் வாட்? நடுவில் என்ன டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ யூ கேன் see other parts of this stomata here. Chloroplast, cell wall, stomata, that center portion is called stomata. Okay, so God cells will be swollen here. Okay, சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன். சிக்னிஃபிகன்ஸ்னா இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னெல்லாம் நடக்கும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்போ அப்படின்னா கிரியேட்ஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல். கரெக்டாக? ஆமாம், டிரான்ஸ்பிரேஷனல் புல் நடக்கும். ஓகே, இட் சப்ளைஸ் வாட்டர் ஃபார் ஃபோட்டோசின்சிஸ். கரெக்டாக? ஆமாம், ஃபோட்டோசின்சிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் தேவை. ஸோ இதுதான் சப்ளை பண்ணும். இட் டிரான்ஸ்போர்ட் தி மினரல்ஸ் ஃப்ரம் சாயில். ஸோ சாயிலேருந்து மினரல்ஸ்லாம் செடி எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் கூல்ஸ் தி லீவ்ஸ் பை இவாப்ரேஷன். ஸோ இவாப்ரேஷன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? செடியெல்லாம் கூல் அப்படின்னு சில்லுன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மீன்ஸ் என்னென்னா இங்கே பாயிண்ட் என்னென்னா
நம்மளுக்குமே சரி ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் சரி இவாப்ரேஷன் நடக்கும்போது our body chills out. Okay, next keeps the cell turgid, maintains the shape. So செல்ல வந்து டர்ஜிடாக இருக்குது. ஓகே, அண்ட் அதோட ஷேப்பு கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகுது. ஓகே, புரியுதா? ஃபைன். ரூட் ப்ரெஷர். ரூட் ப்ரெஷர், வாட் இஸ் ரூட் ப்ரெஷர்? இப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் நடக்குது இல்லையா? ஓகே, அது நடந்ததுக்கப்புறமா அது நடக்கும்போதே சம் ப்ரெஷர் வில் பி தேர், பிடிச்சி இழுக்கும் தண்ணியை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு கீழே இருந்து. ஓகே, அப்போது வாட்டர் மூவ்ஸ் அலாங் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் தி ப்ரெஷர் இன்சைட் தி ஜைலம் டிஷ்யூ வழியாக தான் வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாகும். அந்த ப்ரெஷர் பேர் தான் ரூட் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் புஷிங் வாட்டர் அப்வர்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், அப்வர்ட் மூமெண்ட்டில் போயின்னு இருக்கும். ஓகே, டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் மினரல் அயான்ஸ். வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லொகேஷன்? ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு கேரி பண்ணிட்டு போகிறது, மொபைலைஸ் பண்ணுறது, அதுதான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்லொகேஷன்ன்றது. ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இருக்கும், அதை ரீமொபைலைஸ் பண்ணுறது, அதாவது அங்கே யூஸ் பண்ண மெட்டீரியலை திருப்பி வேறு இடத்துல போய் யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, see in plants minerals are remobilized from older dying leaves to younger leaves. Okay, ஸோ இப்போ ஓல்டர் லீவ்ஸ் என்ன இருக்குன்னா பழுத்து போய் கீழே மண்ணில் விழுந்துடும். அந்த லீவ்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன? பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், இதெல்லாம் வந்துன்னா மண்ணில் விழுந்து மண்ணோட கலந்துரும். எகெயின் அதெல்லாம் ரூட்டில் அப்சார்வ் ஆகி திருப்பியும் லீவ்ஸ்க்கு புது லீவ்ஸ் வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்லொகேஷன். ஓகே, சில எலமெண்ட்ஸ்லாம் ஈஸியாக ரீமொபிலைஸ் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து கால்சியம். ஓகே, ஃப்ளோயம் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ ஃப்ளோயமில் ஃபுட் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃப்ளோயமில் ஃபுட்டு தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும், கரெக்டாக? வாட்டர் கிடையாது. வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் எதில் நடக்கும்? ஜைலமில். ஓகே, இந்த ஃபுட் எங்கே ப்ரிப்பேர் ஆகுது? பிளான்ட்டில், லீஃபில் ப்ரிப்பேர் ஆகுது. ஸோ this leaf will store the food. Okay, so this is how phloem will transport the food. எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் சுகர்ஸ். இப்போ ஏற்கனவே நம்ம டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் பார்த்தோம் லீவ்ஸில், அந்த மாதிரி ஃபுட்டு லீவ்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட்டுக்கும் நம்ம சப்ளை பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும் பிளான்ட்டு அப்படின்னா, சுக்ரோஸ் மூவ்ஸ் இன்டு தி கம்பேனியன் செல்ஸ் then to the living phloem sieve tube cells by active transport. ஸோ இந்த ஃப்ளோயம் பக்கத்தில் என்ன இருக்கும்? sieve tube செல்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகிடும். இந்த சுக்ரோஸ் வந்து கம்பேனியன் செல்ஸ் போய்ட்டு கம்பேனியன் செல்ஸ்லேருந்து, அதாவது கம்பேனியனா பக்கத்தில் அட்ஜசன்ட்டில் உள்ள செல்ஸ், எதுக்கு அட்ஜசன்ட்டு? ஃப்ளோயமுக்கு அட்ஜசன்ட் உள்ள செல்ஸ், அந்த செல்ஸ் போய்ட்டு அங்கேருந்து sieve tube செல்ஸுக்கு போய்டும். ஸோ அங்கேருந்து சம் எனர்ஜி is required to transport again. ஸோ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலயமா தான் இந்த ஃபுட் வந்துட்டு எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது எப்படி நடக்கும்னா ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகும். ஆல்ரெடி நம்ம ஆஸ்மோசிஸ் படித்தோம் இல்லையா? மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் படித்தோம். ஸோ அந்த ஆஸ்மோசிஸ் மூலயமா ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ரைஸ் ஆகும், அதிகமாகும். அந்த டைமில் ஃப்ளோயமில் உள்ள சாப் மூவ்ஸ் டு தி ஏரியாஸ் ஆஃப் லோவர் ப்ரெஷர். அப்போ அது வந்துட்டு லோவர் ப்ரெஷருக்கு எல்லாம் மூவ் ஆகும்போது இந்த ஃபுட் மெட்டீரியலும் சேர்ந்து அதில் மூவ் ஆகி எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ஸுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும். ஓகே, ascent of sap. First see this image, இந்த பிக்சர் பாருங்கள். கீழே என்ன இருக்குது? ஆஸ்மோசிஸ் புஷஸ் வாட்டர் டு ரூட் ஹேர்ஸ். ஸோ ஆஸ்மோசிஸ் மூலயமா தான் மீன்ஸ் அந்த டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் வந்துட்டு மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் ரூட் ஹேர்ஸ்லேருந்து வாட்டர் வந்து ரூட்ஸ்க்கு போகுது. அங்கேருந்து கேப்லரி ஆக்ஷன் மூலயமா அது ஸ்டெம்க்கு போகும், ஸ்டெம்லேருந்து அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட்டுக்கு போகுது. ஸோ கேப்லரி ஆக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் ரைஸ் அப் ஆஃப் வாட்டர் அட் தி பேஸ் ஆஃப் தி ஸ்டெம். கேப்லரி ஆக்ஷன் ஆனது உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு போகிறது. ஓகே, adhesion cohesion makes column of water molecules. The adhesion cohesion என்னன்னா சைட் வால்ஸு, ஸ்டெம்மோட சைட் வால்ஸ்லேயே வந்துட்டு என்னாகும்? அட்ஹஸ் ஆகிடும். இட் மீன்ஸ் வாட்? அப்சர்வ் ஆகிற மாதிரி தான். ஓகே, வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ ஸ்டெம்மில் நல்லா பச்சை பசையில் நல்லா இருக்கும் வாட்டர் அப்சர்வ் ஆகி. இந்த ரூட் ப்ரெஷர் மூலயமா என்னாகும்? ரூட் ப்ரெஷர் அதிகமாக ஸ்டெம்மில் போய்ட்டு ஸ்டெம்லேருந்து மற்ற லீவ்ஸ்க்கும் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ஸ்க்கும்
போக ஆரம்பிச்சிடும் வாட்டர். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஏற்கனவே டிரான்ஸ்பிரேஷன் வேறு நடக்கும் லீவ்ஸில் இல்லையா? ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது எங்கெல்லாம் நல்லா லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கோ அந்த இடத்துக்குலாம் சீக்கிரமாக இந்த வாட்டர் வந்துட்டு வாட்டரோ இல்லை ஃபுட் மெட்டீரியலோ எங்கெல்லாம் குறையுதோ அங்கெல்லாம் போய்ட்டு இது ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ascent of sap. The upward movement of water and minerals from roots to different parts of plant is called ascent of sap. Okay, what are the factors that affects the ascent of sap? ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது என்ன, இமேஜில் என்ன பார்த்தோம், ரூட் ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம், அப்புறம் கேப்லரி ஆக்ஷன் பார்த்தோம், அட்ஹெஷன் கொஹஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இதுதான் ஃபேக்டர்ஸே. இப்போ அதாவது ரூட் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா ascent of sap ஃபேக்ட், அதாவது அப்சார்ப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், கம்மியாச்சுன்னா கம்மியாகிடும். கேப்லரி ஆக்ஷனும் அதே மாதிரி தான். கேப்லரி ஆக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக இருக்கும், இல்லாட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இந்த அட்ஹெஷன் கொஹஷனும் அதே மாதிரி தான். ரூட் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அட்ஹெஷன் கொஹஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து தனித்தனியாக கொஹஷன் தனியாக அட்ஹெஷன் தனியாக நடக்கும். ஓகே, ஹியர் தி ஃப்ளோ சார்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் பிளான்ஸ். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் இது வந்து ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படித்ததெல்லாம் இப்போ இதில் இருக்கும். என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸில் என்னென்ன படித்தோம், நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் படித்தோம், ரூட் ஹேரில் படித்தோம், பாத்வே ஆஃப் வாட்டர் அப்சர்வ் பை பிளான்ஸ், தென் டிரான்ஸ்பிரேஷன், ரூட் ப்ரெஷர், டிரான்ஸ்லொகேஷன், ascent ஆஃப் சாப். ஓகே, ஸோ பாத்வே என்னென்ன பாத்வே படித்தோம் நம்ம, அப்போபிளாஸ்ட் அண்ட் சிம்பிளாஸ்ட். ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் என்னென்ன படித்தோம், டிஃப்யூஷன், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், osmosis, plasmolysis, imbibition. Okay, in translocation we had seen mineral ions and sugar. Okay, so this is what today's class is. The classwork, take down the classwork, choose the correct answer. Please go through all these. Active transport involves which one? Option is A, movement of molecules from lower concentration to the higher concentration. Okay, then water which is absorbed by roots is transported to aerial parts of the plant through xylem. Okay, during transpiration there is loss of water. So transpiration enna irukum, loss of enna, water. Okay, root has a cortical cella, projection of epidermal cella illa unicellular. Root has a both cortical cell as well as projection of epidermal cell. root has எங்க இருந்து வரும், நீங்கள் plant anatomy படிச்சிருப்பீங்க first lessonல. ஓகே, ஃபைன். which of the following process require energy? see நம்ம படித்தோம்ல, எதெல்லாம் படித்தோம், ஆஸ்மோசிஸ், டிஃப்யூஷன், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். எதுக்கு நம்ம எனர்ஜி வேணும், எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னேன் நான், பம்பு இல்லையா, சம்ப்லேருந்து OHTக்கு வாட்டர் போகிறது சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ விச் இஸ் தி ஆன்சர் ஹியர், active transport. Okay, fill in the blanks. Dash involves evaporative loss of water from the aerial parts, transpiration. Okay, water enters into the root hair cell through osmosis membrane. Part of the root that absorbs water from the soil is root hairs. Coming to match the following, சிம்பிளாஸ்டிக் பாத்வே, எது சிம்பிளாஸ்டிக் பாத்வேக்கு மேட்ச் ஆகும் பாருங்கள், லீஃப், பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா, ப்ரெஷர் இன் சைலம், ப்ரெஷர் இன் கிரேடியன்ட். விச் ஒன், பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா. ஓகே, டிரான்ஸ்பிரேஷன் எதில் படித்தோம், லீஃபில். ஓகே, ஆஸ்மோசிஸ் எதில் வரும், ப்ரெஷர் இன் சைலம்லையா கிரேடியன்ட்லையா, ப்ரெஷர் இன் கிரேடியன்ட். ஓகே, ரூட் ப்ரெஷர் எதில் வரும், ப்ரெஷர் இன் சைலம். ஓகே, true or false, state whether true or false. The phloem is responsible for the translocation of food. Is it true? Yes, true. Plants lose water by the process of transpiration. Is it true? Yes, true. The form of sugar transported through the phloem is which one? Glucose nu kuduthirukanga. Is it glucose? No, it is sucrose. Okay, so it is false. In apoplastic, movement of water travels through the cell membrane and enters the cell. Is it so? Apoplastic எங்கே மூவ் ஆகும் வாட்டர், இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேசஸில் தான் மூவ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட், when God cells lose water, the stomata opens. ஆமாவா? ஆமாம். ஸ்டொமேட்டாவுக்கு நடுவில் என்ன சொன்னேன், ஸ்டோமா சொன்னேன் இல்லையா? அந்த ஸ்டோமா பிளேஸில் வாட்டர்
லூஸ் ஆச்சுன்னா லாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸ்டொமேட்டோ ஓப்பன் ஆகுமா? நோ, இட் வில் க்ளோஸ். ஓகே, இட் வில் க்ளோஸ். ஸோ தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர் இஸ் ஃபால்ஸ். Please go through the short answers and long answers I had given. Okay, please read these question and answers and write that in the classwork. Okay, submit your classwork as early as possible. Okay, thank you.